اس کے بعد آج کی اس خوبصورت تقریب کے میزبان فیصل میر صاحب کا، مجید غوری صاحب کا، اللہ دیتا بھٹو صاحب کا، جویا صاحب کا، دیگر جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں جنہوں نے اس کامیاب ریلی پہ اپنا حصہ ڈالا ہے، ان سب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری عزت افزائی کی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی قیادت آج لاہور شہر میں موجود ہے، نوجوان ہیں، محنت کرنے والے ہیں، بہت ہی پیشنیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو چھتے پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں، جو جن کو کوئی ٹاسک دے دیں تو وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس شہر میں جو مستقبل ہے وہ تابناک ہے، اور فیصل میر جیسے ورکرز جو ہیں ان کی اس جماعت کو بہت ضرورت ہے۔ آج جس شخص کی سالگرہ ہم منا رہے ہیں وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا، جنہوں نے اس ملک کو ایک مضبوط دفاع دیا، لیکن سب سے بڑھ کر جس نے اس ملک کی غریب عوام کو طاقت دی، کانفیڈنس دیا، آواز دی کہ وہ، کیونکہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، نوجوانوں کو تو نہیں پتا، ان کو تو پتا ہے کہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے جو بہت بڑی طاقت ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام بڑے بڑے لیڈر جو ہیں آپ کے گلی محلوں میں آتے ہیں، آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ طاقتور ہیں۔ لیکن یہ طاقت جو ہے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دی، جس سے پہلے بزرگ جو کھڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آئین سے پہلے، 71 کے آئین سے پہلے ہر بندے کا ووٹ نہیں ہوتا تھا، صرف بڑے بڑے جاگیرداروں کا، نمبرداروں کا ووٹ ہوتا تھا، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر انسان کو جو ووٹ کی طاقت دی اس کو طاقتور بنایا۔ میں یہی گزارش کروں گا اپنی آنے والی نئی نسل کو کہ خدارا اس طاقت کو ضائع نہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ کوئی بھی آدمی، یہ ووٹ اللہ واسطے کا نہیں ہوتا، ووٹ جو ہے اس کی ایک سینکٹی ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ تو ہمیں ایک نظریے کے ساتھ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا، اس نظریے کے ساتھ مخلص رہنا ہے، اس کو آگے آنے والی نسل تک پہنچانا ہے۔ تو میں چند باتیں، گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ سے اجازت لیں گے کہ آج میں ابھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے ہی خبر سنی کہ امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو اس کے شاہی محل سے اٹھا لیا اور اس کو لے گئے امریکہ میں، اور وہاں پہ امریکہ میں اب اس کے اوپر کیس چلے گا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک ملک جو کہ ایک سوورن کنٹری تھا، خود مختار ریاست تھی، اس کے صدر کو ایک طاقتور ملک کی فوج آ کے اٹھا کے لے جائے تو کیسا لگے گا اس عوام کو۔ لیکن یہ سن کے بھی دل سے دعا نکلی اپنے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، جس کی آج ہم 98 سالگرہ منا رہے ہیں، کہ اگر اس شخص نے اس ملک کو ایٹم بوم کا تحفہ نہ دیا ہوتا، ہمیں ایک نیوکلیئر پاور نہ بنایا ہوتا، تو کوئی بھی ملک آ کے ہمارے صدر کو بھی اٹھا کے لے جاتا۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ اور یہ گزشتہ سال ہم نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، ان کو جنگ میں ان کے طیارے گرا کر، وہ طیارے جس میزائل ٹیکنالوجی سے گرے ہیں، وہ میزائل ٹیکنالوجی بھی آپ کی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی دی ہوئی ہے۔ نعرہ بھٹو، جیے بھٹو، نعرہ بھٹو، جیے بھٹو، نعرہ بھٹو۔ تو دوستوں، بزرگوں،
मकसद ये था बताने का कि एक मुल्क के लिए मजबूत दिफा कितना अहम होता है। और जाहिर है शहीद भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया, हमें पार्लिमानी जमहूरियत दी, जैसे भी है लंगड़ी लूली जमहूरियत है तो सही, बट सबसे अहम बात, एक आपको आइन के बाद मजबूत दिफा दिया, आम आवाम को आवाज़ दी, लेकिन इसके साथ साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर कॉज के लिए जो काम किया वो आज तक, उसके बाद आने वाला कोई लीडर, 70 साल हो गए हैं, उसके बाद किसी और लीडर ने उस तरह का कॉज जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कश्मीर के लिए काम किया, उस तरह किसी और लीडर ने नहीं किया। मुझे ये ऐलान करने का कहा गया है फैसल मीर साहब की तरफ से, मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लाहौर की गयूर अवाम फरवरी के महीने में 5 फरवरी को गालिबन होता है यौम कश्मीर, उसी के आगे पीछे एक डेट फाइनलाइज करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं लाहौर में कश्मीर डे मनाएंगे और इसी तरह एक खूबसूरत जलसे का इनेकाद किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत जल्द लाहौर में एक बड़ा जलसे से भी खिताब करेंगे। अभी उनके पिछले दिनों लाहौर तशरीफ़ लाए थे, उनका बड़ा कामयाब दौरा रहा, लाहौर के कारकुनान से मिले, गरीब वर्कर्स से मिले और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो ताजर हजरात हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ मिले और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो हर सतह पर रखा। मैं एक दफ़ा फिर फैसल मीर साहब का, मजीद गौरी साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहां आकर शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौके पर उनके कुछ जो माजी के काम थे वो हमने गिनवाए। ये बहुत अहम होता है कि नई नस्ल को ये बतलाना कि आप जिस जमात में खड़े हैं उसके लीडर ने आखिर क्या ऐसा काम किया है कि उसके मरने के बाद भी लोग उसको याद कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर दिल की अता गहराइयों से तमाम वर्कर्स का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं और इस उम्मीद के साथ, बल्कि अब इस यकीन के साथ यहाँ से आपसे इजाज़त लूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा फिर जिस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी उस शहर में एक दफ़ा पीपल्स पार्टी फिर से न सिर्फ ज़िंदा होगी बल्कि इस शहर का मुस्तकबिल भी नौजवान है। और हमारे कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी एक नौजवान हैं, उनके साथ मिल के इस शहर के नौजवानों ने एक लंबी इनिंग्स खेलनी है। ये सियासत जो है वो T20 का नाम नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है, लंबी इनिंग्स खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। केक भी आ गया है, वैसे तो मैं केक काटने से बड़ा घबराता हूँ, लेकिन फैसल मीर साहब के होते हुए ये किसी को हिलने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐलान आप करना था। एक मिनट एक अहम ऐलान जरा सुन ले। बहुत बड़ा केक। कासिम गिलानी साहब एक मिनट, बड़ा अहम ऐलान जरा सुन ले। एक मिनट। कासिम गिलानी साहब, आपने फरमाया कि कश्मीर डे मनाएंगे। फैसल मीर साहब, मजीद गौरी, सिद्दे हसन और पीपल्स पार्टी के जालों की तरफ से अगर ये रैली नहीं, कश्मीर कारवां नहीं, ये रैला अगर मीडिया का ड्रोन कैमरा भी कवर कर जाएगा ना तब उसे सियासत छोड़ देंगे।
ये कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। यार यू भाई बिलावल, बिलावल, मैं तंग हो गया ना यार। नारे बुलबुल। चलो मेरे पीछे। भाई खाना ध्यान ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। यार यू भाई मैंने दसा ना यार मेरा की